सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर बनू। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला चात मारदे हां अज दीयां चोणवीआं खबरां दे उपर। कैनेडा ने भारत दे नाल उड़ानां कीतियां बंद। 30 दिनां दे लई भारत ते पाकिस्तान दीयां उड़ानां बंद। कैनेडा दे विच 10 मिलियन लोकां ने लगवाया टीका। 10 मिलियन ने हासिल कीती पहली डोज। डग फोर्ड ने मंगी मुआफी। पेड सिक लीव प्रोग्राम दे बारे दसी अपडेट। ब्रिटिश कोलंबिया ने रद्द कीतियां 1750 सर्जरियां। जाणो ब्रिटिश कोलंबिया दी करोना अपडेट। BC दा बजट पेश। जाणो की होए ऐलान। कैनेडा दी करोना वायरस अपडेट। जाणो कित्थों आए किन्ने करोना वायरस दे मामले। कैनेडा वालों भारत ते पाकिस्तान तो आने वाली उड़ानां दे उपर रोक लगा दी गई है। दस दिए कि 30 दिनों के लिए रोक लगाई गई है क्योंकि जो वाधे करोना वायरस के मामले भारत और पाकिस्तान के विच हन, इस सब नूं ध्यान विच रखदिआं लगातार खास तौर के उपर भारत तो उड़ानां बंद करने की मांग की जा रही सी। फैडरल सरकार के उपर यह दबाव बनया हुआ सी, जिस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दस्सिया गया कि करोना वायरस के हालातां नूं देखदिआं भारत तो और पाकिस्तान तो आने वाली उड़ानां के उपर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। एक कॉमर्शियल और प्राइवेट उड़ानां बंद कर दित्तियां गईयां ने। फिलहाल दे लई कार्गो फ्लाइट्स चलदियां रहणगीआं। कैनेडा तो वड्डी अपडेट सामने आई है, जिथे कैनेडा वालों भारत और पाकिस्तान दे नाल फ्लाइटां नूं बंद कर दिता गया है। मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट उमर अल गवारा वालों इसका ऐलान किया गया, जिथे उन्होंने दस्सिया कि अज 11:30 ईस्टर्न टाइम तो ही भारत और पाकिस्तान तो सारियां कमर्शियल और प्राइवेट उड़ानां नूं बंद कर दिता गया है। भाव कि इन्हां उड़ानां दे उपर रोक लगा दी गई है, जो कि अगले 30 दिनों के लिए जारी रहेगी। इस दे नाल ही जिहड़ियां कार्गो उड़ानां ने जिस दे विच वैक्सीन आवेगी, उन्हां नूं चालू रखिया जावेगा। कैनेडा दे विच फैडरल सरकार दे उपर लगातार दबाव बनाया जा रहा सी कि भारत तो अते होर जिहड़े हॉटस्पॉट देश ने उन्हां तो उड़ानां दे उपर रोक लगाई जावे, क्योंकि इस दे नाल करोना वायरस दा खतरा होर भी कैनेडा दे विच वध सकदा है। भारत दे विच जो डबल म्यूटेंट सामने आया सी, उस तो बाद ये लगातार मंग उठ रही सी। ओंटारियो और क्यूबैक दे प्रीमियर वालों प्रधानमंत्री ट्रूडो नूं इस दे नाल संबंधी पत्र भी लिखिया गया सी। फैडरल मंत्रियों वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिस दे विच उन्हां ने यह वड्डा ऐलान किया है, जिथे भारत और पाकिस्तान दे नाल अगले 30 दिनों के लिए उड़ानां दे उपर रोक लगा दी गई है। इस दे नाल ही दस दिए कि मैंबर पार्लीमेंट सुख धालीवाल वालों भारत गए तमाम कैनेडियंस नूं अपील की गई सी कि वो जल्द तो जल्द कैनेडा वापस आ जाण। जिक्रयोग है कि भारत दे विच जो डबल म्यूटेंट दा मामला सामने आया सी, उस दे नाल संबंधित मामले ब्रिटिश कोलंबिया दे विच भी पाए गए सी, जिस तो बाद होर भी ज्यादा चिंता दा प्रगटावा किया गया सी। कैनेडा तो वैक्सीनेशन के नाल जुड़ी हुई अपडेट सामने आई, जिथे दस्सिया गया कि हुण तक 10 मिलियन के करीब लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। ये 10 मिलियन वो लोग ने जिन्हां विचों ज्यादातर वो गिनती है जिन्हां नूं पहला वैक्सीन डोज लगा दिता गया। दस दिए कि कैनेडा दे विच पहली डोज ते दूसरे डोज दे विच 4 महीने तक का समा रखण दी गल लगातार कही जा रही है। हेल्थ कैनेडा और PHAC वालों वैक्सीनेशन के नाल संबंधित जानकारी साझी की गई है, जिस विच उन्होंने दस्सिया कि कैनेडा च 10 मिलियन तो ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगा दी गई है। जी हाँ, ट्विटर के उपर इसकी जानकारी साझी की गई, जिस दे विच दस्सिया गया कि 10 मिलियन तो ज्यादा कैनेडियंस अजिहे ने जिन्हां वालों कोविड-19 की पहली डोज लगवा ली गई है। इस दे नाल ही दस दिए कि कैनेडा वालों ये जानकारी दी गई सी कि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दे विच हुण 4 महीने तक का समा रखा जाएगा, जानी कि दूसरे शॉट दे विच 4 महीने का डिले किया जा सकता है, ताकि कैनेडा दे विच ज्यादा तो ज्यादा लोगों को कोविड-19 की पहली डोज लगा दी जाए। इस दे नाल ही कैनेडा दे वख-वख प्रोविंसेस दे विच कोविड-19 वैक्सीनेशन दे अंदर तेजी भी लियांदी गई है, जिथे हुण ज्यादा तो ज्यादा लोग टीका लगवाउण दे एलिजिबल हन। इस टीके दे बारे जेकर गल कीती जावे तां कैनेडा नूं हुण तक 10.8 मिलियन तो ज्यादा कोविड-19 दे टीके मिल चुके हैं। कैनेडा दे वख-वख सूबियां वालों तमाम लोगों को अपील भी की जा रही है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा लिया जाए, जिस तो बाद जदों उन्हां दी बारी आवेगी तां उन्हां नूं कोविड-19 टीका लगाया जाएगा। वख-वख सूबियां वालों अपने वैक्सीनेशन प्लान का समय-समय के उपर ऐलान किया जाता है। ओंटारियो दे विच पेड सिक लीव प्रोग्राम के बारे विच प्रीमियर ने जानकारी दी है। दस दिए कि उन्होंने वालों अपने आप को सैल्फ आइसोलेट किया होया, क्योंकि उन्होंने स्टाफ मैंबर कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए सी। नाल दी नाल डग फोर्ड वालों मुआफी भी मंगी गई है।
ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ 1750 ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਐਪਸਫੋਰਡ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਰਨਬੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਸਪੀਟਲ, ਸੇਂਟ ਪੌਲਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ UBC ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 1006 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 502 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 241, ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 600, ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਤੋਂ 37, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ 83, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਲਥ ਤੋਂ 42 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 85,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ B- ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
इस खबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3700 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,32,805 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 1131, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 507, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 436, ਓਟਵਾ ਤੋਂ 279 ਅਤੇ ਦੁਹਰਮ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,78,417 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰਡ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 806 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਨੇ ਤੇ 588 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਕਿਬੈਕ ਤੋਂ 1,248 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,41,645 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,845 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 711 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 174 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ 261 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.15 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,812 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਵੱਲੋਂ ਵਨੌਕ ਲੇਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 23 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 13 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਇਲਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਚਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਸਟਬਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 150 ਕਿਊਬਿਕ ਯਾਰਡ ਸੈਂਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਜ਼ਸ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡੋਜ਼ਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਯੂਐਸ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 13 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। I have been speaking regularly with J&J, including this week and over the last number of weeks. As you may know, we are one of only 9 countries that J&J has a contract with, and at the current time, the only country being served with J&J vaccines is the United States. Production of the J&J vaccine for Canada will occur in a number of locations, including in Europe and the US, and we will have a delivery schedule hopefully next week, with deliveries beginning at the end of April, as I have previously mentioned. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਫਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4,70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 155 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਰਨਰਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਲਿਸਿਟ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 155 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਨੂੰ 138 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 911 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 48, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ 51, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਤੋਂ 24, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ 13 ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਲਥ ਤੋਂ 2 ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1726 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 339 ਜਾਨਾਂ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ BCEHS ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ 27,000 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 6 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 6, 2021 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 5, 2021 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਥਵੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 4000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ 5, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਟੀਕਾ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ। ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਅਪਡੇਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 1750 ਸਰਜਰੀਆਂ। ਜਾਣੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ। BC ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਏ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ। ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।